Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department, and today we are going to learn about unit number 6, trees. So dear all student, we have already seen about in a previous video lecture regarding our chapter 1, 2, 3, 4 and 5. So total 5 chapter now completed, and we will discuss about in this video lecture as a unit number 6, trees. So dear all students, what is tree and how it work on the data regarding trees concept? So here તમે અહીંયા એક ફિગર જોઈ શકો છો. તો અહીં જે ફિગર આપેલી છે એને આપણે શું કહીશું? ટ્રી. તો હવે આ જ ટ્રી વિશેના કન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર કરવાના છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ કન્સેપ્ટ રિગાર્ડિંગ ટ્રીઝ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, introduction. So in a previous chapter we already study about the linear data structure like array, stack, queue, linked list. So dear all student, array, stack, queue, linked list is nothing but just like our linear data structure. And why it's called as a linear data structure? Because every data stored in a memory as a linear as well as a sequence, as well as you can also say about a linear and sequence as a step by step, not to store a data as a randomly in a memory. So we already study about a linear data structure like array, stack, queue and linked list. But now in this chapter we studied about non-linear data structure like tree and graph. સો ટ્રી અને ગ્રાફ જે છે એને આપણે નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર કહીશું. વાય? બિકોઝ એની અંદર જે ડેટા સ્ટોર થવાના છે એ રેન્ડમલી સ્ટોર થશે, કોઈ સિક્વન્સની અંદર સ્ટોર થવાના નથી. સો ટ્રી એન્ડ ગ્રાફ called as a non-linear data structure. So non-linear data structure are those data structure in which data item are not arranged in a sequence. For example, graph and tree. So what is graph and tree? So let's start the concept regarding graph and tree. So graph is a collection of node, and you can also say regarding node as well as data. So data and node ને આપણે information પણ કહી શકીશું. And connecting edge is nothing but logical relationship between nodes. So what is nodes? આપણને nodes કોને કહેવાય એ ખબર હોવી જોઈએ. તો node it means connection between two data, means ફર્સ્ટ ડેટા એન્ડ સેકન્ડ ડેટા. તો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ડેટાને જે જોઈન કરશે એને આપણે શું કહીશું? નોડ્સ, જે આપણે હમણાં જ આગળ સ્ટડી કરવાના છીએ. સો ડોન્ટ વરી, નોડ્સ કોને કહેવાય આપણે આગળ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લઈએ. દેન નેક્સ્ટ, ટ્રી. So tree is a hierarchical structure where root node have a child node, and further this hierarchy may be extended up to required level which are logically connected in such a way that there is a no loop. So tree consider as a nothing but consider as a root node, and every root node have a sub node, it means child node. So root node consider as our parent node, super node, base node, and this root node have a sub node. So this sub node also say about sub node as a child node, derived node, as well as you can also say about the sub node as child, sub and derived from the base. So tree is a hierarchical structure. Next, definition of tree. So tree is defined as a finite set of one or more element nodes such that there is a no one special node is called a root node. So our first node is considered as a root node. સો રૂટ નોડ કોને કહેવાય? જે આપણે આના પછી ફિગરમાં હું તમને સમજાવીશ કે રૂટ નોડ કોને કહેવાય, અને રૂટ નોડમાંથી જે અધર નોડ આપણને મળવાના છે એ નોડ કયા ટાઈપના છે, કઈ ટ્રીને બેઝ વર્ક કરવાના છે. તો આના પછી આપણે તરત જ જે સ્લાઇડ છે એમાં આપણે સ્ટડી કરીએ. The remaining nodes are divided into n consider as n greater than 0. So disjoint sets name as a t1, t2, t3 up to tn such that each t1 itself is a tree. So this is nothing but it is the derived node from our base node, and base node is nothing but our root node.
So each element of tree is known as a node, and the set of T1, T2, T3 up to Tn are called subtree of root R. So for example, if we consider below the figure, we can say that node A is called a father, B and C are two sons of node A. So let's start a study with our figure regarding tree. હવે આ ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે A, B, C, D, E, F, G આ રીતની ફિગર આપણને જોવા મળે છે. એમાં અહીંયા જે A છે એને આપણે શું કહીશું? રૂટ નોડ. વાય ઇટ્સ નોન એઝ અ રૂટ નોડ? બિકોઝ ધીસ ઇઝ અવર ટોપ ડેટા ઓફ ટ્રી, એટલે કે ટ્રીનો ટોપ ડેટા છે. તો જે ટોપ ડેટા છે એને આપણે શું કહેવાનું છે? રૂટ નોડ. એન્ડ વી કેન ઓલ્સો સે અબાઉટ રૂટ નોડ એઝ અ સુપર નોડ. એને આપણે સુપર નોડ પણ કહી શકીશું. તો આ જે સુપર નોડ છે એને આપણે બેઝ નોડ પણ કહી શકીશું, સુપર નોડ પણ કહી શકીશું અને પેરેન્ટ નોડ પણ કહી શકીશું. વાય ઇટ્સ નોન એઝ અ પેરેન્ટ નોડ? બિકોઝ હિયર B એન્ડ C, ધીસ ટુ ડેટા ઇઝ ધ ચાઇલ્ડ ઓફ A. એટલે કે B અને C જે છે એ એના ચાઇલ્ડ છે. સો એને આપણે પેરેન્ટ કહીશું, B એન્ડ C ને એના સન કહીશું. તો B અને D Eની અંદર પણ એક રૂટ નોડ જોવા જઈએ તો B એઝ અ રૂટ નોડ થશે, એટલે એ પણ પેરેન્ટ થાય અને D E એના ચાઇલ્ડ થાય. તો રૂટ નોડ જે છે એ આપણો A છે અને એમાંથી આપણે ડિવિઝન પાડીએ તો B D E આપણું લેફ્ટ સબ ટ્રી થઈ જાય અને C F G આપણી રાઇટ સબ ટ્રી થઈ જાય. સો ઇન અધર વર્ડ, A is a root and 3 as a 2 subtree where roots are B and C. તો અહીંયા તમે 3 બીજી પણ જોઈ શકો છો જેમાં પણ આપણને રૂટ જોવા મળે છે. વેર રૂટ્સ ઇટ મીન્સ B એન્ડ C. તો B અને C પણ રૂટ કહેવાશે. The node B is called a left subtree and C is called a right subtree. So we can say that tree is a collection of nodes. So આ જે આપણા ડેટા છે A, B, C એને આપણે શું કહીશું? નોડ. અને એને જે આપણે કનેક્ટ કરી છે લાઇનિંગ જે તમને અહીંયા દેખાય છે આ લાઇનને આપણે શું કહીશું? એજ. એટલે કે આને નોડ કહેવાય અને જે નોડને કનેક્ટ કરે છે એને આપણે કહેવાનું છે એજ. સો વી કેન સે ધેટ ટ્રી ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ નોડ્સ એન્ડ ઈચ નોડ ઇઝ લિંક્ડ વિથ અનધર નોડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એજ. એટલે કે એજના મદદથી આપણે બે નોડને શું કરીએ છીએ? કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. The nodes are connected in such a way that there is no loops available. So the nodes are connected in such a way that there are no loops. એમાં કોઈ લૂપનો યુઝ થતો નથી. A tree with no nodes is called empty tree, as well as you can also say about empty tree as a null tree. Next, basic terms regarding tree. તો ટ્રીના રિલેટેડ થોડા બેઝિક ટર્મ્સ જે એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સમાં પૂછાતા હોય છે. તો 2 માર્ક્સની અંદર જે આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે ટર્મ, ડેફિનેશન ટર્મ, એમાં ડિગ્રી પણ આવી શકે, ઇન ડિગ્રી, આઉટ ડિગ્રી, લીફ, એજ, લેવલ નંબર, પાથ, ડેપ્થ, હાઇટ, વિડ્થ, સિબલિંગ, ફોરેસ્ટ. તો આ જે આપણા વર્ડ્સ છે એ એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. તો આપણે આ વર્ડ્સ વિશે એક વખત જાણી લઈએ. સો what is degree, in degree, out degree, leaf, age, level number, path, depth, height, width, sibling and forest. So first, degree. So the degree of node is equal to the number of children that node has. Degree આપણે કોને કહીશું? કે જે નોડ છે એને કેટલા ચાઇલ્ડ છે, એ ચાઇલ્ડ જે છે એને આપણે ડિગ્રી કહેવાનું છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે જોઈએ કે ચલો રૂટ નોડ એ છે તો એને કેટલા ચાઇલ્ડ છે? B એન્ડ C. તો એની ડિગ્રી કેટલી કહેવાશે? 2. તો આવી રીતે ડિગ્રીનો કન્સેપ્ટ શું થશે? ધ ડિગ્રી ઓફ નોડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ધ નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન દેટ અ નોડ કન્સિડર. એટલે કે નોડ જેટલા પણ ચિલ્ડ્રનને કન્સિડર કરે છે એને આપણે કહેવાનું છે ડિગ્રી. દેન ઇન ડિગ્રી એન્ડ આઉટ ડિગ્રી. So in degree of node is the number of age arriving at that time, and the root node is the only node that has in degree equal to 0. In degree કોને કહેવાય? કે એ એજ પર ડિપેન્ડ કરે છે કે રૂટ નોડમાંથી આપણે કેટલા નોડ સાથે એજને કનેક્ટેડ કરી છે એને આપણે કહીશું ઇન ડિગ્રી. એના પછી છે આઉટ ડિગ્રી.
આઉટ ડિગ્રી ઓફ નોડ ઇઝ ધ નંબર ઓફ એજ લિવિંગ ધ નોડ, એટલે કે જેટલા ડેટા રિમૂવ થશે ટ્રીમાંથી એને આપણે શું કહીશું? આઉટ ડિગ્રી. ઇન ડિગ્રીનું મિનિંગ કે એજ દ્વારા આપણે કનેક્ટ કરીશું. તો એજ દ્વારા કનેક્ટ ક્યારે કરીએ? કે જ્યારે કોઈ નોડ નવો ઇન્સર્ટ થયો હોય. તો ઇન ડિગ્રીનું મિનિંગ ઇન્સર્ટ થાય નોડ અને એને આપણે એજથી કનેક્ટ કરીએ, ઇટ મીન્સ ઇન ડિગ્રી. સો whenever any node insert in a tree using the edge, it's known as a in degree, and whenever any node remove from the tree, it's known as a out degree. Then leaf, otherwise we can also say regarding the leaf concept as a leaves. તો leaves અને leaf માટે છે the node for which out degree is 0 or there is a no further subtree is called a leaf node. કે એની ડિગ્રી કોઈ ના હોય, ઇટ મીન્સ 0 હોય, અને ફર્ધર ઇટ મીન્સ કે ટ્રીની અંદર કોઈ લીફ હોય જ નહીં, નોડ્સ હોય જ નહીં, તો એવી સબ ટ્રીને આપણે શું કહીશું? લીફ નોડ. એજનું આપણે તમે પહેલાં જોયું કે નોડ્સને કનેક્ટ કરે છે જે લાઇન, એને આપણે શું કહીએ છીએ? એજ. સો એજ ઇઝ અ કનેક્શન ઓફ ટુ નોડ્સ. Then level number in a tree, distance between two nodes is represented as a level. તો હું તમને લેવલ પણ બતાવી દઉં કે લેવલ કોને કહેવાય. તો જે ફર્સ્ટ લાઇનમાં એ છે અને લેવલ 0 કહીશું, બી એન્ડ સી સેકન્ડ લાઇનમાં છે અને લેવલ 1 કહીશું, ડી ઈ એફ જી અને થર્ડ લાઇનમાં છે જેને આપણે લેવલ 2 કહીશું. જો અહીંયા હું તમને ફિગર બતાવું આ રીતે, આ આપણું લેવલ 0 થયું, આ લેવલ 1 થયું અને આ જે છે એ આપણું લેવલ 2 થયું. નેક્સ્ટ, પાથ. અ સિક્વન્સ ઓફ કન્ટિન્યુઅસ એજ ઇઝ કોલ્ડ અ પાથ. કે સિક્વન્સની અંદર આપણે જેટલી પણ એજ સાથે નોડને કનેક્ટ કરતા જઈએ છીએ એને આપણે શું કહીશું? પાથ. ધેન ડેપ્થ. ઇન અ ટ્રી મેક્સિમમ લેવલ નંબર ઇઝ કોલ્ડ ડેપ્થ 3. ડેપ્થનો મિનિંગ શું થશે? કે જેટલા પણ લેવલ ટ્રીની અંદર કન્સિડર થયા હશે એને આપણે કહીશું ડેપ્થ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે અહીંયા લેવલ કેટલા છે? 0, 1 એન્ડ 2. ઇટ મીન્સ ટોટલ 3 લેવલ કન્સિડર થાય છે. તો જે 3 લેવલ કન્સિડર થયા છે એને આપણે શું કહીશું? ટ્રીનું ડેપ્થ. ધેન નેક્સ્ટ, હાઇટ. Height is defined as the total number of different level available in a tree. So this is also similar as a depth. And width. Weight of tree is defined as the total number of leaf node available in a tree. Leaf node જેટલા હશે એને આપણે weight કહીશું. Then sibling. Sibling is nothing but you can also say about a brother, જેને આપણે કઝિન બ્રધર પણ કહી શકીએ. તો જે રીતે કઝિન બ્રધર માટે આપણે સિબલિંગનો યુઝ કરીએ છીએ, સેમ લાઇક કન્સેપ્ટ રિગાર્ડિંગ સિબલિંગ ઇન ટ્રી. સો ઓલ ધ નોડ્સ દેટ આર એટ સેમ લેવલ એન્ડ શેર ધ સેમ પેરેન્ટ આર કોલ્ડ સિબલિંગ. કે બે ચાઇલ્ડ છે એના સિમિલરલી એક જ પેરેન્ટ છે તો એને આપણે શું કહીશું? સિબલિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે અહીંયા એ પેરેન્ટ છે, એના બે ચાઇલ્ડ છે બી એન્ડ સી. સો બી એન્ડ સી ઇઝ નથિંગ બટ સિબલિંગ. તો બી અને શું થયા? બ્રધર થયા એકબીજાના. તો સિબલિંગ ઇટ્સ નથિંગ બટ all nodes that are at same level and share the same parent are called siblings. Then forest. So a forest is a set of disjoint trees. If we remove the root node, then we obtain a set of disjoint trees. So here this is nothing but our example of forestry. So forestry is nothing but regarding the all concept of basic term. જેટલા પણ બેઝિક ટર્મના કન્સેપ્ટ છે એ ફોરેસ્ટ ટ્રીની અંદર કવર થઈ જાય છે. ધેન નેક્સ્ટ, બાઇનરી ટ્રી. સો હવે આપણે બાઇનરી ટ્રીનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવાનો છે. તો બાઇનરીનો મિનિંગ શું થાય છે? 0 and 1. ઇટ મીન્સ 2 digit cover in a binary tree. So a tree is called a binary tree if each and every node have most two branches. It means કે દરેક નોડની સાથે 2 ચિલ્ડ્રન એટલીસ્ટ હોવા જ જોઈએ, એને આપણે શું કહીશું? બાઇનરી ટ્રી. So a binary tree is also defined as a finite set of elements that is either empty or is a partition into 3 disjoint subsets. So here for example one first subset contain as a single element called root, એટલે કે only root element હોય છે. Then root element have left subtree and right subtree. તો રૂટ એલિમેન્ટની પાસે લેફ્ટ અને રાઇટ સબ ટ્રી એ રીતના એઝ અ રૂટ એલિમેન્ટ જો કન્સિડર કરે
તો the other two subsets are left and right subtree of the original tree. So a left and right subtree can be empty. અને પછી લેફ્ટ અને રાઇટ એમ્પ્ટી હોય તો પણ એને આપણે શું કન્સિડર કરીએ છીએ એઝ અ બાઇનરી ટ્રી. હવે બાઇનરી ટ્રીની અંદર પણ બે ટાઈપ સ્ટડી કરવાના છે, એક સ્ટ્રિક્ટલી બાઇનરી ટ્રી અને એક કમ્પ્લીટ બાઇનરી ટ્રી. So below the figure regarding the binary tree, so a binary tree is shown in the below figure where A is a root, B is called left successor of A and C is called a right successor of root A. So અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા રૂટ નોડ આપણું A છે, B and C એના ચાઇલ્ડ છે અને બીને આપણે લેફ્ટ સક્સેસર નોડ કહી શકીએ, સીને આપણે રાઇટ સક્સેસર નોડ કહી શકીએ. અને જે બાઇનરી ટ્રીમાં લાસ્ટમાં જે આપણને ચાઇલ્ડ મળે છે ડી, અહીંયા લાસ્ટમાં જી, અહીંયા લાસ્ટમાં એચ અને આઈ, તો આને આપણે શું કહીશું? લીફ નોડ. લીફ નોડનો મિનિંગ કે એન્ડ આવી જાય, એના પછી એને કોઈ ચાઇલ્ડ ન હોય, એને આપણે શું કહી દઈએ? લીફ નોડ. વન્સ અગેન ધ કન્સેપ્ટ અબાઉટ લીફ નોડ. લીફ નોડ ઇઝ ધેટ નોડ હેવ નો એની ચાઇલ્ડ, એટલે કે નોડની પાસે કોઈ ચાઇલ્ડ ના હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? લીફ નોડ. તો અહીંયા ડી પાસે કોઈ ચાઇલ્ડ નથી, જી પાસે પણ કોઈ ચાઇલ્ડ નથી, એચ પાસે પણ કોઈ ચાઇલ્ડ નથી, આઈ પાસે પણ કોઈ ચાઇલ્ડ નથી. સો ધ નોડ ડી જી એચ આઈ ઇઝ કોલ્ડ લીફ નોડ ઓફ બાઇનરી ટ્રી. નેક્સ્ટ સ્ટ્રિક્ટલી બાઇનરી ટ્રી. જે રીતે મેં તમને અહીંયા કીધું એમ કે બાઇનરી ટ્રીની અંદર આપણે બે કન્સેપ્ટ સ્ટડી કરવાના રહેશે, સ્ટ્રિક્ટલી બાઇનરી ટ્રી એન્ડ સેકન્ડ કમ્પ્લીટ બાઇનરી ટ્રી. સો સ્ટ્રિક્ટલી બાઇનરી ટ્રીનો મિનિંગ શું છે કે એવરી નોન લીફ નોડ. નોન લીફ નોડ મીન્સ કે લીફ નોડની અંદર શું છે કે એની અંદર કોઈ ચાઇલ્ડ ના હોય. બટ અહીંયા શું કીધું છે? એવરી નોન લીફ નોડ. નોન લીફ નોડ મીન્સ કે જેની પાસે ચાઇલ્ડ હોય એવો નોડ. In a binary tree has a non-empty left and right subtree is called strictly binary key. It means that if any tree have a non-leaf node in a binary tree has a non-empty left, એટલે કે લેફ્ટ પણ એમ્પ્ટી ના હોવો જોઈએ, અધરવાઇઝ રાઇટ એમ્પ્ટી ના હોવો જોઈએ, એવી ટ્રીને આપણે શું કહીશું? સ્ટ્રિક્ટલી બાઇનરી ટ્રી. ઇટ મીન્સ કે લેફ્ટમાં ન હોય તો રાઇટમાં તો કોઈ પણ ચાઇલ્ડ હોવું જોઈએ, અધરવાઇઝ રાઇટમાં ના હોય તો લેફ્ટમાં કોઈ ચાઇલ્ડ હોવું જોઈએ. તો એવી ટ્રીને આપણે શું કહીશું? સ્ટ્રિક્ટલી બાઇનરી ટ્રી. ફોર એક્ઝામ્પલ કે અહીંયા એ રૂટ નોડ છે, બી અને સી એના ચાઇલ્ડ નોડ છે, એમાં લેફ્ટમાં બીમાં નથી ચાઇલ્ડ બટ સીમાં છે, તો કોઈ પણ એક જગ્યામાં નોડ આપેલા હોય એઝ વેલ એઝ લેફ્ટ એન્ડ રાઇટ, દેન વી કેન સે અબાઉટ ધ બાઇનરી ટ્રી એઝ અ સ્ટ્રિક્ટલી. નેક્સ્ટ complete binary tree. So complete binary tree is called whenever all its level except as maximum number of possible nodes, so it's known as a complete binary tree. So once again the concept about a complete binary tree is called if all its level except last has a maximum number of possible node. It means every node have one as well as more than one nodes at a time contain as every node. It's known as a complete binary tree. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે A root node છે, એની પાસે B and C child node છે. So here B and C is the child node of the root node A. But here root node as a B also have a D and E child node, and root node C also have a H and F child node. So every node contain a child node. It means complete binary tree. એટલે કે દરેક નોડની પાસે ડેટા એના લેફ્ટ અને રાઇટની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય તો એને આપણે શું કહીશું? કમ્પ્લીટ બાઇનરી ટ્રી. સો બાઇનરી ટ્રી T at the level L can have at most 2 raised to L node is a complete binary tree. So for example, if L is equals to 0, so L is equals to 0 is considered as a 2 raised to 0. 2 raised to 0 meaning 1. So there is only one node in a tree, and this one node in a tree is known as our root node. Then if L is equals to 1,
then 2 raised to 1 given a 2, it means that there are 2 nodes in the tree, either left or right successor. Then L equal to level 2, then 2 raised to 2 is equals to 4, so there are 4 nodes in the tree, 1 root and 1 3 nodes. Then L equal 3, it means level 3, then 2 raised to 3 is equals to 8, so there are 8 nodes in the tree, so 1 root node and other 7 nodes are on subtree as well as left hand side, otherwise right hand side. Then next, general tree. General tree is a tree where each node may have 0 or more subtree. So a binary tree is a specialized case of a general tree where each node may have necessarily 0, 1 or 2 subtrees. So a general tree may be highly structured and have a 3 subtree per node, in which case it is called a ternary tree. So however, it is often the case that the number of subtrees for any node may be variable, and some nodes may have a 1 or no subtree, other may have a 3, so some may have a 4 or any other combination. So there is no upper limit on the out degree of nodes. So general tree are mostly used to model applications such as a file system. So general trees no use basically file system application as a model જેમાં આપણે યુઝ કરવાનું હોય છે. સો જનરલ ટ્રીની અહીંયા ફિગર તમે જોઈ શકો છો કે એક જ રૂટ નોડ છે જેને 3 સબ ટ્રી કન્ટેન કરેલી છે. સો 3 સબ ટ્રીમાં એક તો આપણી પહેલી ટ્રી આવશે BEF વાળી, પછી આવશે CGH, પછી આપણને મળે છે DIJ અને K. સો આપણું રૂટ નોડ એ છે જેમાં આપણે 3 ટ્રી કન્સિડર કરેલી જોવા મળે છે. સો ધીસ ટ્રી લાઈક કોલ્ડ એઝ અ જનરલ ટ્રી. નેક્સ્ટ most IMP concept regarding our chapter number 6 tree. So this is the most IMP topic and again asked in G2 example. So the binary search tree, it's considered as a BST. So BST stands for a binary search tree. So binary search tree is also known as a ordered binary tree. So it is a variant of the binary tree in which all nodes are arranged in order, and in a binary search tree BST, all nodes in the left subtree have value less than that of root node. It means that કે જેટલા પણ નોડ્સ આપણી પાસે છે એમાં રૂટ નોડથી વેલ્યુ કેવી હશે? હિયર લેસ દેન દેટ ઓફ રૂટ નોડ, એટલે કે રૂટ નોડ કરતાં ઓછી હશે. એન્ડ કરસ્પોન્ડિંગલી ઓલ ધ નોડ્સ ઇન અ રાઇટ સબ ટ્રી હેવ અ વેલ્યુ હાયર ઇક્વલ, ઇટ મીન્સ ગ્રેટર દેન ધ રૂટ નોડ. એટલે રૂટ નોડ જે છે એની રાઇટ સાઈડમાં ગ્રેટર વેલ્યુ હશે અને લેફ્ટ સાઈડમાં લેસ વેલ્યુ હશે. સો ધ સેમ રૂલ એપ્લિકેબલ ટુ એવરી સબ ટ્રી એન્ડ ધ ફોલોઈંગ ઓપરેશન આર પરફોર્મ ઓન અ બાઇનરી સબ ટ્રી. સો ટ્રાવર્સલ, ઇન્સર્શન, ડિલેશન એન્ડ સર્ચિંગ. So insertion, deletion, searching, this all operation perform on a binary search tree, but here we have to perform only 2 operation on a BST, insertion and deletion. So first of all, insertion operation of a BST, binary search tree. So first here for creating a binary tree, it will require 2 stages. First of all, find out appropriate location of new item, and then we have to insert new item into BST. So let's start with the example regarding BST. So how to insert a new data in a tree? So here first of all, integer number are input from the terminal. So first assume initially binary tree is empty. So આપણે અહીંયા empty છે તો કોઈ એક નોટ્સને આપણે એઝ્યુમ કરવાનું છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા સ્ટેપ નંબર 1માં એવું કીધું છે કે ઇન્સર્ટ ન્યૂ નોડ. તો એમાં આપણે ન્યૂ નોડ ઇન્સર્ટ કરવા માટે 45 આપ્યા છે. તો 45ને આપણે શું કરી દઈશું? રૂટ નોડ આપી દઈશું. દેન ઇન્સર્ટ ન્યૂ નોડ.
ઇટ મીન્સ આઇટમ એઝ અ 68. તો હવે બાઇનરી સર્ચ ટ્રીની અંદર આપણે કન્સેપ્ટ જોયો કે લેફ્ટ સાઈડની અંદર રૂટ નોડ કરતાં લેસ વેલ્યુ પુટઅપ કરવાની છે અને રાઇટ સાઈડની અંદર રૂટ નોડ કરતાં હાયર વેલ્યુ પુટઅપ કરવાની છે. ઇટ મીન્સ દેટ યુ હેવ ટુ પુટઅપ નોડ એટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લેસ દેન ઓફ રૂટ એન્ડ યુ હેવ ટુ પુટઅપ higher node right hand side to compare as a root node. એટલે જે હાયર ડેટા છે રૂટ નોડ કરતાં એને આપણે રાઇટ સાઈડમાં મૂકશું અને જે લો ડેટા છે રૂટ નોડ કરતાં એને આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં મૂકીશું. સો હિયર 45 is our root node and now insert a new item 68. સો ફર્સ્ટ કમ્પેર 68 વિથ રૂટ નોડ વેલ્યુ 45. તો તમારે શું કરવાનું છે, 68ને રૂટ નોડ સાથે એટલે કે 45 સાથે કમ્પેર કરવાનું છે. સો 60 ઇઝ ગ્રેટર દેન 45. તો 68 શું છે, 45 કરતાં ગ્રેટર છે. તો એને આપણે ક્યાં પુટઅપ કરીશું, રાઇટ સાઈડમાં. સો ઇટ વિલ પુટ ઓન રાઇટ સાઈડ. તો 45ની રાઇટ સાઈડમાં હું શું કરી દઈશ, 68 આપણું નોડ છે એને એડ કરી દઈશ. So since 45 has a no right child, so insert 68 on a right side of 45. Then next 35. તો 35ને પણ આપણે શું કરવાનું છે, રૂટ નોડ સાથે જ કમ્પેર કરવાનું છે. સો કમ્પેર ધ 35 વિથ રૂટ નોડ વેલ્યુ એઝ અ 45. સો 35 ઇઝ અ લેસ દેન 45. સો હિયર વી હેવ ટુ પુટ 35 લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ફ્રોમ ધ રૂટ નોડ. તો આપણે એને ક્યાં મૂકીશું, લેફ્ટ સાઈડમાં. તો અહીંયા 35ને મેં ક્યાં મૂક્યા છે, લેફ્ટ સાઈડની અંદર. નેક્સ્ટ હવે શું કહે છે, 42ને એડ કરો. તો હવે 42 શું છે, આપણો નોડ છે જેને ઇન્સર્ટ કરવાનો છે. તો હવે એને આપણે કન્સિડર કરીશું એઝ અ રૂટ નોડ તરીકે 35. તો 35 જે છે એના કરતાં 42 શું છે, ગ્રેટર છે. તો એ ક્યાં પુટઅપ થશે, 35ના રાઇટ સાઈડમાં. બટ હિયર યુ હેવ ટુ ફોલો ધીસ સ્ટેપ. કમ્પેર 42 વિથ રૂટ નોડ વેલ્યુ 42 ઇઝ લેસ દેન 45. So put up 42 node value on the left hand side of the root node 45. હવે તમને એક ક્વેશ્ચન થયો હશે કે 42ને આપણે 35ની લેફ્ટ સાઈડમાં જ કેમ મૂક્યા, 68ની આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં પણ મૂકી જ શકીએ ને, બિકોઝ 42 ઇઝ લેસ દેન 68. તો આપણે 62ની લેફ્ટમાં પણ 42ને મૂકી શકીએ. બટ આપણે અહીંયા શું કીધું છે કે એવરી નોડને પહેલાં આપણે ક્યાં કમ્પેર કરવાનો છે, રૂટ નોડ સાથે. તો 42 જે છે એને પહેલાં રૂટ નોડ સાથે કમ્પેર કરવા જઈએ તો રૂટ નોડ 45 છે અને 45 અને 42ને કમ્પેર કરીશું તો લેસ વેલ્યુ કઈ છે આપણી 42. તો લેસ હોય તો ઓબ્વિયસલી આપણે કઈ સાઈડ મૂકવાનું થશે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણને 35 મળે છે, એટલા માટે મેં 35ની રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં 42 મૂક્યા. Okay, then insert new item 15. So same rules apply regarding the previous step number 4. So the insert new item 15. So first compare with root node 45, 15 and 45. તો આપણે 45 સાથે કમ્પેર કરીએ તો લેસ વેલ્યુ જ છે, તો એને પણ આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં પુટઅપ કરવી પડશે. તો એને પણ હું 35ની લેફ્ટ સાઈડમાં જ મૂકીશ. દેન નેક્સ્ટ 6 સ્ટેપ છે, એમાં શું કહે છે, 64ને આપણે ઇન્સર્ટ કરવાનું છે. તો 64 જે છે 64 આપણા રૂટ નોડ 45 કરતાં હાઈ વેલ્યુ થઈ જાય છે. તો હવે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં એને પુટઅપ કરવાનું છે. તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડની અંદર 68ની લેફ્ટ સાઈડમાં આપણે મૂકીશું. વાય, બિકોઝ 68 ઇઝ અ હાયર વેલ્યુ એન્ડ 64 ઇઝ અ લો વેલ્યુ. તો લો વેલ્યુને આપણે ક્યાં મૂકીએ છીએ, ઓલવેઝ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ફ્રોમ ધ રૂટ નોડ. એટલે કે રૂટ નોડ આપણું અહીંયા 45 છે, બટ 45 સાથે આપણે 64ને કમ્પેર કરીએ તો એને રાઇટ સાઈડમાં મૂકવાનું આવશે. તો રાઇટ સાઈડની અંદર જે આપણે 68 છે એની કમ્પેરમાં 64 લેસ છે, એટલા માટે મેં એને ક્યાં મૂક્યું છે, લેફ્ટ સાઈડની અંદર. નેક્સ્ટ ઇન્સર્ટ ન્યૂ આઇટમ 67.
સો 67ને પણ કમ્પેર કરવાનું છે. સો ફર્સ્ટ કમ્પેર વિથ રૂટ નોડ 45. સો કમ્પેર બિટવીન ધ 45 and 67. So obviously 67 is a greater than root node 45. So here we have to put on right hand side of the root node. So now the compare 67 with the 68, but 68 is a greater than 67. So we can't put up right side of the 68. એટલે કે 67 જે છે એ 68 કરતાં સ્મોલ છે, બટ 64 ઓલરેડી આપણે આપેલા છે એટલે એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં પુટઅપ ન કરી શકીએ, તો એને આપણે 64ની રાઇટ સાઈડમાં તો પુટઅપ ઓબ્વિયસલી કરી શકીએ. વાય? બિકોઝ ધ 67 ઇઝ અ ગ્રેટર દેન 64. દેન નેક્સ્ટ ડિલેશન ઓપરેશન આપણે ટ્રાય કરવાનું છે. સો ડિયર ઓલ સ્ટુડન્ટ, ધ ટ્રી ટ્રાવર્સલની અંદર આપણા ઇન્સર્શન અને ડિલેશન આ બે જ ઓપરેશન મોસ્ટ આઈએમપી છે. અને ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે એક્ઝામમાં પૂછાય કે આ રીતે તમે બીએસટી ઇન્સર્શન અને ડિલેશન સાથે સમજાવો, તો તમે આ રીતે સ્ટેપ દ્વારા સમજાવી શકો છો. સો ડિલેશન ઓપરેશન ઓફ ધ BST, it means binary search tree. So we have to follow the deletion operation. Consider the following rules. So if deleted node has only one subtree, in case delete link of parent of the deleted node to its subtree. If deleted node have two subtree, left and right subtree, then follows find out in order successor or next higher value in the tree of deleted node from the entire tree, and successor node must be placed as a child node of parent node of delete node. So here let's start the delete node with our example. સો અહીંયાથી આપણે ડિલીટ કરવા માટે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણને આ એક ટ્રી આપેલી છે. સો હવે આ ટ્રીમાંથી મારે કોઈ એક ડેટાને ઇટ મીન્સ નોડને ડિલીટ કરવા છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા આઇટમ નંબર 8 ઇટ મીન્સ નોડ 8ને ડિલીટ કરવાનો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 8 ક્યાં આપેલો છે? 7ની રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં. તો હવે અહીંયાથી જુઓ 8ને શું કરી દીધો? રિમૂવ કરી દીધો. દેન નેક્સ્ટ 48ને રિમૂવ કરવાના છે. તો 48 ક્યાં આપેલા છે? 55ની લેફ્ટ સાઈડમાં. તો 48 અહીંયાથી રિમૂવ થશે તો 52 ક્યાં આવી જશે? 55ની લેફ્ટમાં. તો અહીંયા 48 રિમૂવ થઈ ગયા એટલે 52 ક્યાં આવી ગયા? ઇન્સ્ટેડ ઓફ 48. દેન નેક્સ્ટ 12ને રિમૂવ કરવાના છે. સો ફર્સ્ટ 12 કઈ જગ્યાએ છે? 42ની લેફ્ટ સાઈડમાં. તો 42ની લેફ્ટ સાઈડમાંથી 12 અહીંયા રિમૂવ થઈ જાય છે. તો અહીંયા શું આવી જશે? 15. જે આપણો 15 ડેટા જે છે એ શું છે? લેસ ડેટા છે. તો લેસ ડેટા છે તો ઓબ્વિયસલી એને ક્યાં પુટઅપ કરી દેવાના છે? ઇન્સ્ટેડ ઓફ 12. દેન નેક્સ્ટ ડિલીટ 55. સો 55ને ડિલીટ કરવાના છે. તો 55ને હું ડિલીટ કરી દઈશ. તો 75 જે છે એ કોની પોઝિશન લઈ લેશે? 55ની. વાય 75 ઇઝ take a position regarding 55? because the 75 is a greater value regarding our root data. તો એને આપણે ક્યાં પુટઅપ કરી દઈએ છીએ? ડાયરેક્ટલી અહીંયા. સો આ રીતનો જે આપણો કન્સેપ્ટ હતો ઇન્સર્શન અને ડિલેશન અબાઉટ ટ્રી. સો આઈ હોપ dear all student you all are easily understand regarding this all topics about trees. તો આ દરેક ટૉપિક જે મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યા છે એ એક્ઝામમાં દરેક પૂછાય જ છે. હવે આના પછીના આપણા લેક્ચરની અંદર જે સ્ટડી કરવાનું છે એ પ્રી ઓર્ડર, ઇન ઓર્ડર અને પોસ્ટ ઓર્ડર રિગાર્ડિંગ અવર ટ્રીઝ. તો એ મોસ્ટ આઈએમપી છે. એક્ઝામમાં પૂછાશે અને પૂછાશે જ. 100%ની ગેરંટી સાથે કહું છું કે ટ્રીના ચેપ્ટરમાંથી પ્રી ઓર્ડર, પોસ્ટ ઓર્ડર અને ઇન ઓર્ડર એક્ઝામમાં અલ્ગોરિધમ અને એક્ઝામ્પલ સાથે પૂછાશે જ. સો આના પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું પ્રી ઓર્ડર, ઇન ઓર્ડર એન્ડ પોસ્ટ ઓર્ડર. ઓકે, થેન્ક યુ.